Good morning, everybody. Myself, Professor Chidanand Sanur, Assistant Professor of Political Science, Government First Grade College for Women, Vijaypur. Today, I am going to present video. This video covers the PPT of sessions from 19 to 23. So, mainly in this video, you will be covering the ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ of the people and ensures rule of law in the country. It is primarily because of the efficient and impartial judiciary that Britain ranks amongst the top democratic countries of the world. In fact, the British judiciary has served as a model for judicial systems of numerous other countries. Organization of courts. The organization of the courts in Britain is the outcome of the Judicature Acts of 1973-75. Before that, there existed a variety of courts in Britain which applied different types of laws and enjoyed overlapping jurisdiction. As a result, there were constant conflicts. These defects were ratified through the Judicature Acts, and the two types of courts, civil and criminal courts, were established. The organization of the two types of courts is as under. Fountain of Honor. The two types of courts in Britain, mainly the civil courts. The organization of civil courts in India. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಶ್ರೇಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೌಂಟಿ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಕೋರ್ಟ್, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸದನ. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಶ್ರೇಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನ್ಯಾಯದರ್ಶಿ ಸಮಕ್ಷಮ ಕೋರ್ಟ್, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮನವಿ ಕೋರ್ಟ್, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸದನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಈ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕೌಂಟಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್. So there are around 500 county courts or district courts in England. So these are the lowest courts in England, and the cases relating to the civil matters are decided in this court. So the persons having 7 years of experience as advocate, they are appointed as judges to these county courts. So the Lord Chancellor appoints the judges of county courts. Then the High Court of Justice. So this High Court of Justice, it is the higher court of county court. So the Queen of England appoints the judges to the High Court of Justice based on the advice given by Lord Chancellor. So this High Court of Justice, it has 3 units. First one is Queen unit, second one is Chancery unit, the third one is Navy courts and diverse courts. ಸೊ ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 3 ಪೀಠಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ರಾಣಿ ಪೀಠ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಚಾನ್ಸರಿ ಪೀಠ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಉಯಿಲು, ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ನೌಕಾಯಾನ ವಿಭಾಗ ಪೀಠ. ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್
there is one Chief Justice and there are 17 other judges. And this Court of Appeal, it is in England. It is in England, capital London. Then the last one is House of Lords. So the House of Lords ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸದನ ಇದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವಾಗಿ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸದನವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮನವಿಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತರ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸದನವು ನ್ಯಾಯಾಲಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಲಾರ್ಡ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 21 ಜನ ಇತರ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಆ 21 ಜನ ಕಾನೂನು ಪಂಡಿತರು ಅಥವಾ ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ದೇ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಅದರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ performs the functions of the court. Then the criminal courts in England, first one is ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನ್ಯಾಯದರ್ಶಿ ಸಮಕ್ಷಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸದನ. ಸೊ ಬೋತ್ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್, the House of Lords, it works as the highest court of appeal in England. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸದನವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯಪೀಠವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮತ್ತು 21 ಲಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲಾರ್ಡ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸದನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಸದನವು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಪೀಠವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸದನ ಅಂತಿಮ ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಸದನದ ತೀರ್ಪುಗಳೇ ಅಂತಿಮವಾದವುಗಳು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹತ್ವದ 50 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಸದನ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಪೀಲ್ in England. So as far as the civil cases are concerned and even as far as the criminal cases are concerned in England, the House of Lords is the final court in England. So as a final court of England, this House of Lords, it decides both the civil and criminal cases and gives its judgments. But when the House of Lords acts as the final court, ultimate court in England, only the Lord Chancellor and the 21 lords, they participate in the deliberations of this judicial powers, that is for acting as a court in both civil and criminal cases. Thank you one and all.